नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ गीता सक्सेना। पहला पेश ने चोणवीआं खबरां। मन की बात प्रोग्राम दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सारिਆਂ ਦੀਆਂ कोशिशों सदका ही कोरोना की महामारी नाल लड़िया जा सकिया है। मन की बात सुनने वाले लोगों ने प्रधानमंत्री दीयां गल्लां नूं प्रेरणादायक ते सेध देण वाला दस्सिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 तो 18 साल उम्र तक के बच्चों लिए 3 जनवरी तो कोविड टीकाकरण शुरू करने का किया ऐलान। पंजाब बीजेपी मामले के इंचार्ज गजेंद्र सिंह शेखावत का दावा, बीजेपी सूबे में सिरजेगी नवा इतिहास। समूचे पंजाब में शीत लहर ने फड़िया जोर। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी ते अज अपने मन की बात प्रोग्राम की 84वीं कड़ी दौरान लोगों नाल विचार साझे किए। उन्होंने कहा कि पिछले 7 वरियां तो चल रहे मन की बात प्रोग्राम दौरान वो सरकार दीयां उपलब्धियां ते भी चर्चा कर सकते सन, पर उन्होंने खुशी है कि मन की बात विच हर बार अजिहे लोगों की चर्चा होंदी है जिहड़े मीडिया की चमक दमक तो दूर ने ते देश के लिए चंगा काम कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सारिਆਂ ਦੀਆਂ कोशिशों सदका ही कोरोना की इस वड्डी महामारी नाल लड़िया जा सकिया है। ये जनशक्ति की ही ताकत है, सबका प्रयास है कि भारत 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ सका। हम हर मुश्किल समय में एक दूसरे के साथ एक परिवार की तरह खड़े रहे। अपने मोहल्ले या शहर में किसी की मदद करना हो, जिससे जो बना उससे ज्यादा करने की कोशिश की। आज विश्व में वैक्सीनेशन के जो आंकड़े हैं उनकी तुलना भारत से करें तो लगता है कि देश ने कितना अभूतपूर्व काम किया है, कितना बड़ा लक्ष्य हासिल किया है। वैक्सीन की 140 करोड़ डोज के पड़ाव को पार करना प्रत्येक भारतवासी की अपनी उपलब्धि है। प्रधानमंत्री मुताबिक कोरोना के नवे वेरिएंट ते साडे वैज्ञानिकों वालों खोज की जा रही है। ये जो नया ओमिक्रॉन वेरिएंट आया है उसका अध्ययन हमारे वैज्ञानिक लगातार कर रहे हैं। हर रोज नया डेटा उन्हें मिल रहा है, उनके सुझावों पर काम हो रहा है। ऐसे में स्वयं की सजगता, स्वयं का अनुशासन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ देश की बहुत बड़ी शक्ति है। हमारी सामूहिक शक्ति ही कोरोना को परास्त करेगी। इसी दायित्व बोध के साथ हमें 2022 में प्रवेश करना है। बीते दिनी तमिलनाडु विखे हेलीकॉप्टर हादसे दौरान शहीद होने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की एक चिट्ठी की चर्चा करदे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वरुण ने लिखा था कि अगर वो एक भी स्टूडेंट को प्रेरणा दे सके तो ये भी बहुत होगा। लेकिन आज मैं कहना चाहूंगा, उन्होंने पूरे देश को प्रेरित किया है। उनका लेटर भले ही केवल स्टूडेंट से बात करता हो, लेकिन उन्होंने हमारे पूरे समाज को संदेश दिया है। प्रधानमंत्री मुताबिक देश नूं विकास की नवी ऊंचाई ते लिजाउण लई सानू अपना हर वसीला इस्तेमाल करना होवेगा। हमें देश को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाना है, इसलिए हमें अपने हर संसाधन का पूरा इस्तेमाल करना होगा। ये एक तरह से आत्मनिर्भर भारत का भी मंत्र है, क्योंकि हम जब अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे, उन्हें व्यर्थ नहीं होने देंगे, तभी तो हम लोकल की ताकत पहचानेंगे, तभी तो देश आत्मनिर्भर होगा। इसलिए आइए हम अपना संकल्प दोहराएं कि बड़ा सोचेंगे, बड़े सपने देखेंगे और उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा देंगे। प्रधानमंत्री ने आस प्रगटाई कि साडे सुपने सिर्फ साडे तक ही सीमित नहीं होणगे। साडे सुपने अजिहे होणगे जिन्हां नाल साडे समाज अते साडे देश का विकास जुड़िया होवे। उन्हां कहा, इसे तहईए नाल आउण वाले साल विच देश अगे वधेगा अते 2022 तक एक नवे भारत का निर्माण का सुनहरी सफा बनेगा। इस भरोसे नाल प्रधानमंत्री ने सारिਆਂ ਨੂੰ नवे साल दीयां शुभकामनावां दित्तियां। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬੇहद ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਊਸ਼ਾ ਪਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਯੁਵਾ ਉਦਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸੀਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਯੂਥ ਹੈ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹਲੇ 11 ਸਾਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਏਜਮੇਟਸ ਆ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਕੋਡਿੰਗ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਕੁਛ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਗੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਗਾਰਡਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਹਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਏਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੀਏ। ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੂੰਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਾਲ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੰਗ ਕਮਾਂਡਰ ਵਰੁਣ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਆਰਮੀ ਸਕੂਲ ਚੰਡੀ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਡੀਓਕਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਟੈਲੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਕਿੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਯੂ ਕੈਨ ਬੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਲ ਕਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯੂਥ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੀਚਿਸ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰਿਸਟ है वो कट रहे हैं इंडिया। मन की बात जे प्रधानमंत्री जी की सबसे अच्छी बात स्वच्छता और साफ जल के उत्ते लगी है कि ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਔਰ ਜਨੂਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਏਜ ਫੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹੋਤਸਵ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾ ਸਫ਼ਰ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਨੇ-ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਅਤੇ ਗੁਮਨਾਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਗਰਾਮੀਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਬੀਨਾ ਦਾਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਗਰਾਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਏ। 1899 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸੀ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ 1914 ਦੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰੂ ਘਟਨਾ ਅਤੇ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸਨ। 1919 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਜਨਰਲ ਓਡਾਇਰ ਦਾ ਪਾਗਲਪਨ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ 20 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 1924 ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਖਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। पगड़ी संभाल तेरा लुट गया माल, पगड़ी संभाल। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ 14 ਮਾਰਚ 1940 ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਾਈਕਲ ਓਡਾਇਰ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਸਨ।
ਓਡਾਇਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। The accused would be hanged till death. Down with British imperialism! Down with British tyranny! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! Inqilab Zindabad! ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਲੰਡਨ ਦੇ ਪੈਂਟੋਵਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 31 ਜੁਲਾਈ 1940 ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੀਨਾ ਦਾਸ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਏ। ਬੀਨਾ ਦਾਸ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল 24 ਅਗਸਤ 1911 ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਬੀਨਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬੇਣੀ ਮਾਧਵ ਦਾਸ ਕਟਕ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ। ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸਰਲਾ ਦੇਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਕੁਨ ਸੀ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੀਨਾ ਦਾਸ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਰਧ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਹੇਲੀ ਸੁਹਾਸਨੀ ਗਾਂਗੁਲੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬੰਗਾਲ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਨਾ ਨੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਨਾ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 6 ਫਰਵਰੀ 1932 ਨੂੰ ਬੀਨਾ ਦਾਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਡਿਗਰੀ ਸਮਾਗਮ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਰਿਵਾਲਵਰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਜੈਕਸਨ ਤੇ 5 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। 21 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 9 ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਨਾਨੀ ਜੋਤਿਸ਼ ਭੌਮਿਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਟੀਚਿੰਗ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1960 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬਾਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਘੁਲਾਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। 1986 ਵਿੱਚ ਇਕਾਂਤ ਅਤੇ ਗੁੰਮਨਾਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। 2012 ਵਿੱਚ ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ 80 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬੀਨਾ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕਲਕੱਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਤੀਲਤਾ ਵੜੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਉਪਰੰਤ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਦੀ ਬਹਾਦਰ ਧੀ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। তোমার পরে খেলা আমার দুঃখে ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਉਮਰ ਤੱਕ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ ਟੀਕਾਕਰਨ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕੋਵਿਡ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। 15 साल से 18 साल की आयु के बीच के जो बच्चे हैं, अब उनके लिए देश में वैक्सीनेशन प्रारंभ होगा। 2022 में 3 जनवरी को सोमवार के दिन से इसकी शुरुआत की जाएगी। प्रिकॉशन की दृष्टि से सरकार ने निर्णय लिया है कि हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी प्रारंभ की जाए। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ।
ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਲਾਜਪਤ ਨਗਰ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇਹ ਕੋਠੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਵਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ शुरुआत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं के लिए आज का ये पवित्र दिन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज हमने पंजाब प्रदेश के चुनाव कार्यालय का, केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन, केंद्रीय कार्यालय का प्रारंभ आज हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित है, पूरी ताकत के साथ लगा है, लेकिन साथ ही साथ पंजाब की जनता का प्यार, चाहे शहरों में या पिंड में, सब जगह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मिल रहा है। हम नया इतिहास बनाने का श्री गणेश आज से यहाँ इस कार्यालय के माध्यम से कर चुके हैं और निश्चित रूप से मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि अब की बार पंजाब में एक नया इतिहास बनाया जाएगा। किसानां ਵੱਲੋਂ सियासी पार्टी बनाए जाने के मुद्दे ते उन्होंने कहा, पंजाब की जनता ये जानती है, देश की जनता भी, कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तब सभी लोगों ने बार बार इस बात का, किसान आंदोलन में हिस्सा लेने वाले नेताओं ने कहा था कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं है, हमारा राजनीतिक एजेंडा नहीं है, हम राजनीतिक क्षेत्र में जाने वाले नहीं हैं। एकाएक उन्होंने यू टर्न किया है। मुझे लगता है कि उसका फायदा और नुकसान का आकलन अब उनको करना चाहिए। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਟਿਕਾਊ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਸ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ। कार्यकर्ता ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੋਸ਼ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਾਊ, ਸਥਿਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਟੀਬੱਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੱਕ ਆਸ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੋਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਦਾਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤੇ ਵਰਕਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ਾਂਤਲ, ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਚਾਰ, ਜਲੰਧਰ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।